शक्ति सशेषो बभूव नराधारणेनेकरूपे च शक्त यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनानां सदा तं गणेशं नमामो भजामः। न पूछ मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूं। भस्म से होता है जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूं। अलख हे श्रावण केरो मास आयो, ए भूतो जो सरदार आयो। अरे श्रावण केरो मास आयो, भूतो जो सरदार आयो। नाचो भाई नाचो, आज ते भोड़ो नाच आयो। ए डमरू पाए नचा, आज ते मुझो नाच आयो। देवो नो महादेव आयो, कैलाश में तांडव मचायो। अरे मंदिरों में नाद सुनायो। नाचो भाई नाचो, आजे भोड़ो नाच आयो। नाचो भाई नाचो, दुखिया नो आधार आयो। ए गंगा ने मस्तक में लायो, चंद्र ते भाले सजायो। अरे गंगा ने मस्तक में लायो, भाले ते चंद्र सजायो। हर 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 महादेव आयो। अरे मुझो भोलेनाथ आयो, अजत दीनानाथ आयो। ए नाचो भाई नाचो, सती नवा शिव आयो। अरे नाचो भाई नाचो, भूतड़ाओ ने संगे लायो। बम 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 बम। रुखड़ बाबा तू हड़ुवो हड़ुवो हाल दो, आगरवानी माथे रुखड़ियो दड़ुंबियो जी। अरे रुखड़ बाबा तू हड़ुवो हड़ुवो हाल दो, आगरवानी माथे रुखड़ियो दड़ुंबियो जी। जय मंजड़ू में मोरली माथे नाग जो, आम गरवानी माथे रुखड़ियो दड़ुंबियो जी। रुखड़ बाबा तू हड़ुवो हड़ुवो हाल जो, आगरवानी माथे रुखड़ियो दड़ुंबियो जी। हे यजत मुझो नाथ आयो। ए आचो भाई नाचो, यजत मुझो नाथ आयो। अलग ए विष पी नीलकंठ कहायो, शेष नाग गले लिपटायो। विष पी नीलकंठ कहायो, शेष नाग गले लिपटायो। नाचो भाई नाचो, अजय दीनानाथ आयो। ए पार्वती नो नाथ आयो, आ भूरी जटाड़ो जोगी आयो। शमशान बबूत लगा के आयो। देवो नो महादेव आयो। ये नाचो भाई नाचो, आज तो मुझो नाच आयो। ए शिव 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 भोड़ो नाच आयो। अखंड आनंद नाद सुनायो। ए भूतड़ा बोनो जोगी आयो। ए मारो भोड़ो नाच आयो। हे गांजो रे पीनारो आयो। ए भक्तों मां आनंद छलकायो।
आरोग्यम ऐश्वर्याभिवृद्धि पूर्वकम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। गणेशाय नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शंखेश्वरी मात की जय। भगवत ने आत्मनी बाजू जमना हथेળી માં પાણી લેવાનું અને આ ભાગમાં પીવાનું એવું 3 વખત પીવાનું વારા પડતી। ઓમ રીમ કેશવાય નમઃ સ્વાહા। ઓમ રીમ નારાયણાય નમઃ સ્વાહા। ઓમ રીમ માધવાય નમઃ સ્વાહા। ચોથી વખત થોડું પાણી નીચે હાથ ધોઈ કાઢવાનું, જમીન નીચે હાથ ધોઈ કાઢવાનું। ગોવિંદાય નમઃ મૂકવાનું। ખાલી થાળીમાં પાણી મૂકી દો। ચમચી જમણા હાથે પકડવાની ભગત। ओम नमः शिवाय चमची पाછી વાટકી મૂકી દેવાની। બંને હાથ જોડી પગે લાગવાનું। ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જાપ કરવાનો। ઓમ નમઃ શિવાય। ઓમ નમો ભગવતે वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरे नमः। हरि ओम। या श्री स्वयं सुकृतिनां पवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां देव सुरदेव गणादिकेषु हेतो समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषे भूत व्याकृता हि परमा प्रकृते आनो बदराः क्रतवो जन्तुर्विश्वतो दब्दासो तमीशानं जगतस्तस्थो खस्पति पायुरादब्दाः स्वस्ताय ये स्वस्ति न इन्द्रः बृहस्रवाः स्वस्तिर्दधातु प्रेखदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शोभन्तारणेभिः शृणुयामः देवा बदिरं पश्येमः क्षभिजचतराः स्थिरैरङ्गै सुष्ठुवः घोषस्थानो भिर्वसे माहिदे महिदञ्झदायोः शान्तिरन्धरक्षघो शान्तिः प्रथवे शान्तिरावः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः समीहते ततो नो अभयङ्करो गुरुव्रताभ्यो भयन्तः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः हरि ओम नमः शिवाय। हो दिन दुखियारो वाड़ो बापो भोला शंभो भोला शंभो। हो दिन दुखियारो वाड़ो बापो वंदन तने दिन रात रे। हो दीन दयाड़ो परम कृपाड़ो नंदीनो सवार मरुनाथ रे। हो भोलेनाथ रे। हो भोलेनाथ रे मैं जोई
ભોળેનાથ રે મેં જોઈ તારી શક્તિ રે ભોળા તારી ભક્તિમાં અનેરી મસ્તી રે ભોળા તારી ભક્તિમાં અનેરી મસ્તી રે ભોળા તારી ભક્તિમાં અનેરી મસ્તી રે ભોળેનાથ રે મેં જોઈ તારી શક્તિ રે વેદ સામવેદો અધર્વણઃ ગૈચ્છ સહિતા સર્વે કલશંભો સમાહિતઃ ગાયત્ર સાવિત્ર શાંતિ પુષ્ટે કરી તદા આયંતો દેવ પૂજાર્થમ દુરિતોક્ષયકારક ગંગે સયમન હિસ્સૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેશ્વર સમુદ્ર સ્થાન જમણો હાથ ઊંચો કરવાનો હા એના પર ડાબો હાથ કૃષિ ટોકવાનો આમ સીધો ટોકો સીધો રાહ સીધા પર સીધો હાથ એક ચપટી ભરીને પાણી પકડવાનો હાથ લઈ લેવાનો પુષ્કરાત્યાની તીર્થાની ગંગાત્યા સરિતા તથા આગચ્છન્તો પવિત્રાની પૂજા કાલે સદા મમ પુષ્કરાદિ તીર્થેભ્યો નમઃ આવા ભવ લોટાની અંદર પધરી દેવાનું ઋગ્વેદાય નમઃ ઋગ્વેદમ પૂજ્ય દક્ષિણે યજુર્વેદાય નમઃ યજુર્વેદમ પૂજ્યામિ પશ્ચિમે સામવેદાય નમઃ સામવેદમ પૂજ્યામિ ઉત્તરે અથર્વવેદાય નમઃ એક ફૂલની પોખડી લઈ અંદર પધરી દેવાની લોટાની અંદર ફૂલની પોખડી પધરાવો સકલોપચારાતે હરિ નમી માલે મામા માતેરા લોટો થાળી બહાર મૂકી દેવાનો પછી ચમચી બેને પાણી ડાબા હાથની હથેળીમાં લેવાનું અત્યારે નૈના નાયમ પવિત્ર પવિત્રો વા સર્વસ્તામ ગતો પીવા સ્મરે વંદરે ગાક્ષમ સભાભ્યામ દરહાય ચક્ષસે જો હસ્યવતમો રસસ્તસે ભાજયતે હનઃ બીજું પાણી થાળીમાં મૂકી દેવાનું પુંડરીકાક્ષાય ન પવિત્રાની સર્વમ પવિત્રમ વસ્તોહો પવિત્રકાક્ષાય નમઃ તો પગ ધોરાજ ભગવાનના ચમચી ભરીને પાણી પકડી રાખજો દરેક યજમાન ચમચી ભરીને પાણી દત્તમ તે પ્રતિગ્રહ્યતા ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સિદ્ધિ બુદ્ધિ લક્ષ મહાગણપતે નમઃ પાદયો પાદ્ય ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સિદ્ધિ બુદ્ધિ લક્ષ લાભ સહિત મહાગણપતે નમઃ ગંગાદી શુદ્ધોદક સ્નાન ભોળા તારી ભક્તિમાં અનેરી મસ્તી રે ભોળા તારી ભક્તિ
ભોળેનાથ રે મેં જોઈ તારી દ્રષ્ટિ રે, મારા નાથ રે મેં જોઈ તારી દ્રષ્ટિ રે, તારી દયાથી જગમાં ખુશીઓ વરસતી રે, તારી દયાથી જગમાં ખુશીઓ વરસતી રે, ભોળા તારી ભક્તિમાં અનેરી મસ્તી રે. ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. शेषनो धारी रुद्રની માળા, ચંદ્રમુકુટ પર ગંગાની ધારા વહેતી વહેતી ધારા. એક માગણી હતી કે સાહેબ અમારા ગામમાં હાઈસ્કૂલ મંજૂર થાય એ માટે આપણે ઘણા સમયથી પ્રયત્ન કરતા હતા. ગયા વર્ષે પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ આપણે લેટ પડ્યા હતા, પણ સતત 12 મહિના પ્રયત્ન કરતા રહ્યા. એમાં કનુભાઈ, અમારા નાનજીભા, રગજીભાઈ, ગોવિંદભાઈ બધા આગેવાનોએ, તલાજી, અને આ બધા જ સતત દર અઠવાડિયે મેં એમને કહ્યું તમારે મને જ્યારે જો જરૂર પડે મને હેરાન કરવાનું. શું કહેલું? હેરાન કરવાનું. મને જો જરૂર પડે તો લઈ જવાનું, પણ આપણે સ્કૂલ લાવવાની છે, હાઈસ્કૂલ લાવવાની છે. અને હાઈસ્કૂલ આખા મહેસાણા જિલ્લામાં એકમાત્ર સરકારી હાઈસ્કૂલ મળી ને એ આપણા ગામમાં મળી છે. એટલે તમે, હું હવે આ તો મારી ફરજના ભાગરૂપે આપણા વિસ્તારમાં જેટલું સારું થઈ શકે એ મારી ફરજ છે, અને એમાં તમે બધાએ સતત જાગૃત રહ્યા, આપણને સફળતા મળી છે. અને બીજું એ હવે જો જરૂર પડશે, હું આપણો પ્રતિનિધિ છું, હું આપણી સાથે છું, જો જરૂર પડે તો મને બોલાવજો. હું આવીશ. આજે આપણા આમંત્રણને માન આપી અહીંયા આવ્યો છું. હજુ મલેકપુર કેવડું મોટું છે, હજુ શાળા નથી આવી. એટલે આ તો જાગતાની પાડી, ઊંઘતાનો. આ વાત બધા યુવા મિત્રોને ખબર છે. આ વાત બે ભાઈઓ હતા, બંનેને સાથે બેસ વિયાય છે. એકને પાડો છે ને એકને પાડી છે કરીને, એટલે એને જાગતાની પાડી, ઊંઘતાનો પાડો. એટલે આપણે બધા જાગતા રહીએ, જાગૃત રહીએ. જો જરૂર પડે તો મેં તમારા આગેવાનોને કહ્યું હતું મને હેરાન કરજો, એટલે હું તમારા વતીથી જો જરૂર તો તમે બધા યુવાન મિત્રો, વડીલો, માતાઓ બધા સહયોગ આપજો. હું આપણો છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. અમે સ્કૂલમાં
तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के। धरती की शान, धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के को भी मोड़ दे। चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में बाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा रंग, तेरी सांबाल, तेरी दुपट्टी में तांडव का ताल है। मुझको तू जान, मुझको तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती साज़ीर तू है, अग्नि सामीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का सामतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी रब से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
चल तेरा रहे रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। ભારત માતા કી 1918 થી જે હાઈસ્કૂલ માટેનું પ્રયાણ કરેલ અને 1918માં આરએમએસએ ની જે દરખાસ્ત કરેલી એ સમયે શરૂઆત કરેલી અને આજે એનું ફળ આપણને મળ્યું છે અને જે ફળ મળ્યું છે એ સમયે આજે ધોરણ 9 ની પ્રથમ વર્ષે જ્યારે શરૂઆત થઈ રહી છે ત્યારે અત્રે પધારેલા માનનીય અને ખેરાલુ તાલુકાના ખૂબ લોકપ્રિય એવા માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી સરદારભાઈ સાહેબ સાથે પધારેલા બીએન પટેલ સાહેબ સંજોગો વસાત ભરતીની પ્રક્રિયા હોય એ સમયે તેઓ હાજર રહી શકેલ નથી તો તેમના પ્રતિનિધિ તરીકે તેમને નાની બાળુના આચાર્ય શ્રી મુકેશભાઈને મોકલેલ છે તો આ તબક્કે એમને પણ ખૂબ ખૂબ આવકારું છું। સાથે સાથે આપણા ભાજપના કાર્યકર અને આપણા જૂના ડેલિગેટના સુપુત્ર માન્ય જોરાવરસિંહ સાહેબ તથા રેવાબા પણ આ સીટ ઉપરથી જીતેલો અને એમના સુપુત્ર જ્યારે આજે હાજર છે એવા માનનીય શ્રી જોરાવરસિંહ સાહેબ જીતુભા સાહેબ તથા મોડર્ન સ્કૂલના આચાર્ય શ્રી અત્રે પધારેલા છે તો તેમને પણ આવકારું છું। સાથે સાથે અમારા અત્રેના હાલના ડેલિગેટ શ્રી કનુભાઈ એમને પણ આવકારું છું। આ શાળાના હાલના આચાર્ય માનનીય ગીતાબેન એમને પણ આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। સાથે સાથે આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થનાર તમામે તમામ મહેમાનોનું સ્વાગત કરું છું। સાથે સાથે મારા વાલા ભૂલકાઓ કે જે ધોરણ 1 થી 8 ના ખૂબ મહેનત અને આ શાળા માટે તનતોડ મહેનત કરનાર શિક્ષકગણ સાથે સાથે આજે 9મું ધોરણ શરૂ થઈ રહ્યું છે એ ધોરણ 9ના તમામ બાળકો અને સાથે વાલીઓએ જે સહકાર આપ્યો છે એ વાલી એ તમામને આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। સાથે સાથે મારે આટલું જ કહેવાનું છે કે 1917-18 થી જેની શરૂઆત કરી હતી આજે એનું ફળ મળ્યું છે અને એ ફળને સાચવવાની જવાબદારી આ ગામની છે। અમે મહેનત કરી છે જે નામી અનામી તમામ વ્યક્તિઓએ આમાં સહભાગી થઈ અને મહેનત કરી છે બધાનું નામ લેતો નથી પરંતુ જેને મહેનત કરી છે એ ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે અને સાથે સાથે મહેનત જેનાથી થઈ એ કરી છે પરંતુ આ ગામ ને વિનંતી કરું છું કે હવે પછીનો જે તબક્કો આવવાનો એ આવતી સાલ ધોરણ 9, 11 અને 12 સુધી આ શાળા જશે તો સાથ અને સહકાર પુષ્કળ આપજો। આવેલી શાળા એક વખત ગયા પછી પાછી આવતી નથી। આરએમએસએ શાળા મંજૂર થયેલી ગઈ અને જો સરદારભાઈ સાહેબ આપણા ધારાસભ્ય ના હોત તો ફરીથી આ સરકારી શાળા આપણે લાવી શકતા નહીં। એટલે એમને જે પ્રયત્ન કર્યા છે એ પ્રયત્ન મેં નજરે જોયા છે અને હું સાથે ગોધીનગર સતત એમને દર મંગળવારે અહીંથી ગાડી લઈ અને દર મંગળવારે ગાંધીનગર હાજર થઈ જતા શિક્ષણ મંત્રીને બંને શિક્ષણ મંત્રીઓને રૂબરૂમાં મુલાકાત કરતા રોજે રોજની ઉઘરાણી કરતા એટલે આ તબક્કે એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। જય હિન્દ, જય ભારત। ખૂબ સરસ સાહેબ શ્રી નામી અનામી સર્વ મંચસ્થ મહાનુભાવ આ તબક્કે હાર્દિક સ્વાગત છે। હવે આપણા આંગણે સાહેબ પધાર્યા છે તેમનું ફૂલહાર ફૂલછડી અને સાલથી અમારી શાળા વતી અમે સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ। તો માનનીય ધારાસભ્ય સાહેબ શ્રી સરદારભાઈ ચૌધરી સાહેબ જેમને ફૂલછડી અને સાલ દ્વારા આ ધોરણ 9ના બાળકોના વાલીને વિનંતી કરું કે ફટાફટ સ્ટેજ ઉપર આવે। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાહેબ શ્રી। ખૂબ તાળીઓનો ગણગડાટ થવો જોઈએ। સાહેબના પ્રયત્નો થકી આજે આપણે ધોરણ 9 શરૂ કરી શક્યા છીએ। સાહેબને વિનંતી કે સાહેબ શાલ ઉતરાઈને અમારી શાળા વતી આપ સન્માન સ્વીકારશો।
ત્યારબાદ માનનીય ડીઓ સાહેબ સંજોગો વસાત આપણા વચ્ચે હાજર રહી શક્યા નથી, તો તેમના વતીથી નાની બાળુના આચાર્ય સાહેબ શ્રી મુકેશભાઈ ચૌહાણ સાહેબને વિનંતી કરીએ કે અમારું સન્માન સ્વીકારશો. તો એમનું સન્માન કરવા ફૂલ છડીથી સન્માન કરશે પારકી રમેશભાઈ. ઝડપથી આવજો ભાઈ. અને સાલ ઉડાડી સન્માન કરશે ઠાકોર રોમાજી ગલબાજી. જ્યાં સુધી નવા શિક્ષકોની ભરતી ના થાય ત્યાં સુધી આપ સાહેબજી અમારી શાળાનું ધ્યાન રાખવાના છો, એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ મોડેલ સ્કૂલ સતનાસણા એમના આચાર્ય સાહેબ શ્રી પી.આર. ડામોર સાહેબ એ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે. તો હું વાલી મિત્રને વિનંતી કરું કે સાહેબનું સ્વાગત કરે ઠાકોર સનાજી રોમાજી અને ઠાકોર પ્રધાનજી તલાજી. ઠાકોર સનાજી રામાજી ફૂલ છડી સ્વાગત કરશે અને ઠાકોર પ્રધાનજી તલાજી શાલ ઉડાડીને સાહેબનું સન્માન કરશે. હવે ગણેશભાઈ આવો. તમે કરો કાકા ચાલો તારા આપણા ભૂતપૂર્વ તાલુકા સદસ્યના સુપુત્ર શ્રી પરમાર જીતેન્દ્રસિંહ જોરાવરસિંહ જે ભાજપના આજના કાર્યકર છે, તેમનું સ્વાગત ફૂલ છોડીથી ચૌધરી હિંમતભાઈ કાનજીભાઈ અને સાલ ઉડાડીને પ્રજાપતિ શિવાભાઈ રામજીભાઈ કરશે. ત્યારબાદ આ શાળાના ભૂતપૂર્વ આચાર્ય શ્રી અમે શાળા પરિવાર વતી સાહેબનું સન્માન કરવા માગીએ છીએ. તો જયશંકભાઈ બી ચૌધરી સાહેબ એમનું સ્વાગત કરશે ચૌહાણ અમૃતભાઈ મોણકાભાઈ અને પરમાર જયંતિભાઈ અમારી શાળાના શિક્ષક. આગળ આપણા ગામના વતની અને આપણી સીટના તાલુકા સદસ્ય કે જે ખૂબ ઉત્સાહી છે અને લોકહિતના કાર્યો કરવામાં ખૂબ આગળ પડતા ભાગ ભજવે છે, ગમે તેવું કામ હોય તેમના ધ્યાને આવે તો એ કામની રજૂઆત કરે છે, એવા કનુભાઈ બારોટ સાહેબ એમનું સન્માન ઠાકોર પરબતજી હુજાજી ફૂલછડી આપીને કરશે અને ઠાકોર દશરથજી બજાજી શાલ ઉડાડીને કરશે. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગણગણાટથી આપણે બંકર્સ મહાનુભાવને વધાવીશું. સાહેબની ફૂલની પાકડી અમારું સન્માન સ્વીકારશું. આ અમારી શાળાનો એક ભાવ હતો આપશ્રીનું સન્માન. એક આપણા કાર્યકર ભરતભાઈ ચૌધરી જે ઉમરેચા ગામના વતની છે, એ મારી ભૂલ થઈ ભરતભાઈ, આપ સાહેબ સ્ટેજ ઉપર પધારો અને સાહેબનું સન્માન કરશે નાની બાળુ શાળાના શિક્ષક શ્રી રાજુભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ સરસ. ત્યારબાદ સાહેબ આપો જરા નાની બાળુના શિક્ષક શ્રી રાજુભાઈ જે આ શાળામાં હાલ સેવા આપવા આવવાના છે, જ્યાં સુધી સરકારી ભરતી ના થાય ત્યાં સુધી હાલ આવો જ છે, ચાલુ જ છે, તો સાહેબનું સન્માન ફૂલ છડીથી જેઠાજીને વિનંતી કરું કે સાહેબનું સન્માન કરે. મોડેલ સ્કૂલના શિક્ષક શ્રી આપ સાહેબ હાજર છો, આપની પણ સેવા લેવાની છે, તો એમનું પણ સન્માન કરશે ચૌધરી પરથીભાઈ જોરાભાઈ.
હવે આગળ આપણે જેની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે આપણે ધોરણ 9ના ક્લાસનું રિબિન કાપીને ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છે. જે મંચસ્થ મહેમાનોને વિનંતી કરીએ કે ધોરણ 9ના વર્ગનું આપણે ઉદ્ઘાટન કરીએ. આપણો સાહેબને આગળ વિનંતી કરું જીતુભાઈ કે પ્રાસંગિક સંબોધન કરજો. મંચ પર બિરાજમાન આપણા ખેરાલુ 20 વિધાનસભાના લોકલાડીલા, ખૂબ શક્તિમાન, ખૂબ મહેનતુ, ખૂબ પ્રેમાળ, બધી સમાજને સાથે લઈને ચાલવાવાળા એવા સરદારભાઈ ચૌધરી સાહેબ, મંચ પર બિરાજમાન નામી અનામી મહેમાનો, ગામના વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો અને બાળકો, તમને ખબર પડતી હશે કે ધારાસભ્ય કેવા જોવું આપણે. જે શક્ય નહોતું, તમે લોકો કેટલા વર્ષથી મતદાર થાય તમને બધાને ખબર હશે. જે કોઈ નહોતું કરી શક્યું એવું આપણા ધારાસભ્યશ્રીએ કરી બતાવ્યું છે. તો એના માટે આપણી બધાની ફરજ બને છે. કાલે જ્યારે બી એમને આપણી જરૂર પડે ત્યારે હંમેશા ગામની તમારા લોકોના અંદર કોઈ બી ભેદભાવ હોય એ તમારા કામમાં રાખવા, એમના સુધી લાવવાના નહીં. અને બધાને ભેગા મળીને એમને જ્યારે બી જરૂર પડે જો એવું કામ કરે તો આપણા બધાને વોટ પડવા છું ના પડવા છું, તો જ આપણા સાચા, તો જ એમને ફરીથી વિશેષ કામ કરવાની મન થાય. પ્રગતિ બોલા ગામની કંઈક નાના મોટા પ્રશ્નો હોય તો એમના જોડે જઈ શકીએ. નહીં તો અમારા સુધારણા જેવું થાય. અમારા સુધારણામાં તમને હમણાં તાજો દાખલો લોકસભાનો આલું તમને. એ તો બધા ભાઈ ભાત છે બધા, બરોબર છે. વડીલે સલાહ આપી, બધાને સમજાયા, એટલે બધા ભેગા થઈને આટલું કરો. એમને તો એ વખત તો માઇનસ જ હતા, એમને તો વોટ આપ્યા જ નતા, કારણ કે એમનાથી બી મોટા થઈ ગયા હતા વધારે પડતા. પણ લોકસભા વખતે પોતે ધારાસભ્ય તરીકે ના કહેવું પડે એટલું પોતે લોકસભાની ચૂંટણી લડતા હોય એ રીતે બધાને કહેતા હતા કે તમે બધા ભેગા થઈને કોક કરી સુધારણા પ્લસ કરો. તો અમે લોકો કરી શક્યા નતા. અમારું તો નાક કપાયું એમ. પણ એ દાખલા તરીકે સુધારણા દાખલો કેમ આપું છું કે એવું તમારા ગામમાં ના થવું જોઈએ. આજે સુધારણાનો કોઈ બી પ્રશ્ન હોય તો અમારે એમના જોડે જવું હોય તો એ અમારો નો ડાઉટ અમારું કામ કરવાના. પણ અમને શરમ આવે. અમને કેમ શરમ આવે? એ તો કદાચ એ મોટા મનના છે, અમને માફ બી કરે, પણ એમના મનમાં એક ડંખ વાગે. અને મોટા નેતા ઉપરના જે બેઠા હોય એમના બી ઉપરના એ નક્કી કે ભાઈ તમે આ લોકોને આ ગોમો આપો, ગોમે તો 1500 માટે જ આપ્યું છે. ચાલુ સત્તા, ચાલુ સરકાર અને જે કામ કરી શકતા હોય એમના જોડે જ રહેવાય, કોઈની વાતોમાં અવાય નહીં. અને બીજું કોઈ વિશેષ કહેતો નથી, પણ આવતી તાલુકા પંચાયતમાં ચૂંટણીમાં આપણા આ ગામ ગેરંટી આપો એમને અત્યારથી કે આપણે એમને 100% વોટ આપીશું એમ. અને આખી તાલુકા પંચાયતની 16 સીટોમાં આપણો ફર્સ્ટ નંબર આવવો જોઈએ. બીજું તો એમને કહેવાનો મોકો આપવો પડશે, કારણ કે અત્યારે તો ટાઈમ ઓછો છે. એના માટે હું આપ સૌએ જે મારું સ્વાગત કર્યું, મને બોલવાની તક આપી, તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. શંખેશ્વરી માતાની, રામેશ્વર મહાદેવની. આજે આપણી સરકારી માધ્યમિક શાળા મંજૂર થઈ, એની શુભ શરૂઆત તો આપણે કરી, પણ બધા આગ્રહ હતો કે સાહેબ આપ આવી અને રિબિન કાપીને અમારી શુભ શરૂઆત કરાવો. એ પ્રસંગે હું આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છું અને મારી સાથે હમણાં સુંદર વક્તવ્ય આપ્યું જીતુભા, મારા ડેલિકેટ કનુભાઈ બારોડ ગામના વતની, બાજુની જ નાની બાળુ હાઈસ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ મુકેશભાઈ મોડેશ્વર ક્લાસના આચાર્ય, પછી ગીતાબેન, મારી સાથે સતત જાગૃતા વિસ્તારના ભરતભાઈ, ગામના તમામ આગેવાનો, મારા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, કોઈ પણ ગામની સમાજની પ્રગતિ કરવી હોય તો શિક્ષણ એ પાયાની વસ્તુ છે.
ગમે એટલા પૈસા હોય પણ શિક્ષણ ન હોય ને તો ક્યારેય એ સમાજની કે એ ઘરની કે એની પ્રગતિ નથી. આપણો આ ગઢવાડા અને ખેરાલુ વિધાનસભામાં ઘણું બધું કામ બાકી છે, ઘણો બધો વિકાસની જરૂર છે. અમે હવે કંઈ નહીં, આપણે શાંતિથી ત્યાં જઈને પણ થોડી વાત કરવાની છે, તો આપણે ત્યાં બેસીને કરીશું. આપણે આપણા ગામનો વિકાસ કરવો છે. આપણે બીજાની કોઈની ચિંતા નથી કરવી. બધા એક રહો, સાથે રહો, અને ગામનું વિકાસનું કામ હોય ત્યારે મારા ભગત સોમાજીભાઈ સોમભાઈને કહું છું, બધા ભેગા થઈ અને ગામનો વિકાસ માટે આપણે પ્રયત્નશીલ રહીએ. જયશંકભાઈ બહારના છે, અહીંયા આચાર્ય તરીકે એમને ચિંતા કરી ધન્યવાદ આપું છું, અભિનંદન એમને. સાથે સાથે આ નાનજી કાકા પાઘડી બોધીને દૂધની બાધા ચા પીતા નથી. મારે એમનો આગ્રહ તો આવું ગાંધીનગર કરવું, પણ કાકા એટલા સાહેબ જો અમારી સ્કૂલની પરવાનગી ના મળી તો અમે શું નાક બતાવીશું ગામમાં, એટલી ચિંતા કરતા હતા. એ ગોવિંદભાઈ, રગજીભાઈ, અમારા કનુભાઈ અને બધા આગેવાનો બધા એક થયો. અને ખાસ મારા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો સાંભળજો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે જ બેટા ભણીને આગળ જવાનું છે. મારે બધા ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રોને કહું છું, જો આપણી સ્કૂલ હાઈસ્કૂલ અહીં ના હોય તો આમાંથી અડધા જણને ભણવાનું આગળ જતા જતા બંધ થઈ જાય, તમારું જ ભવિષ્ય આખું બગડી જાય. એટલે તમે મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જાગજો. અને કહેવાનું, તમારા ધારાસભ્યનું નામ કોણ આવડે છે? કોણ તમારા ધારાસભ્યનું નામ કોણ આવડે છે? આવડે છે કોઈને? બસ કહેવાનું, આ અમે બોલ્યું છે, હમણાં સાહેબ કહેતા હતા, આ છે આપણા ધારાસભ્ય સરદારભાઈ ચૌધરી. શું કહેશો તમારા મમ્મી પપ્પાને? શું નામ? સરદારભાઈ ચૌધરી. આજે ધારાસભ્ય અમારી સ્કૂલ આપણી 9મા 10માની જે મંજૂર કરી એનું ઉદ્ઘાટન કરવા આવ્યા હતા. અને અમને ભણાવજો, ભણીને અમે આગળ જઈશું ને આપણા ઘરની શોભા વધારીશું, આપણા ગામની શોભા વધારીશું. બધાને મારી શુભેચ્છા છે. આપણે ભણી ગણીને આગળ વધો અને આપણું ઘર અને ગામની શોભા વધારો. આપણે બાકીની વાત આપણે આગળ વધારીને ત્યાં જઈને કરીશું. ત્યાં બધા લોકો રાહ જોઈ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અહીંયા સન્માન કરી ખૂબ ખૂબ. अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो. ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो. लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो.
दिव्यंगो कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुध सम्मान करो गेदम धम्बोधम प्रणमाम्यहम् बुधाय नमः बुधामावयामि स्थापयामि सप्तनमामि बृहस्पतिः ह्रीं बृहस्पतये नमः बृहस्पतिमावयामि स्थापयामि हेमकृन्द मुनालाभं दैत्यानां नमामि सनस्सराम् ह्रीं कनिष्ठराय नमः सनस्सरामावयामि स्थापयामि अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्शकारक ग्रहमस्तक रोधस्मरं गौरहं तन्केतुं प्रणमाम्यहम् ह्रीं केतवे नमः केतुमावयामि स्थापयामि ह्रीं ईश्वराय नमः आव्यामि स्थापयामि ह्रीं उमाय नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं यमाय नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं कालाय नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं चित्रगुप्ताय नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं अग्नये नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं अदिभ्यः नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं धराय नमः आवयामि स्थापयामि आवयामि स्थापयामि ह्रीं प्रजापतये नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं सर्वेभ्यो नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं ब्रह्मणे नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं गणपतये नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं दुर्गा आवयामि स्थापयामि ह्रीं वास्तोत्पतये नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं चित्रपालाय नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं इंद्राय नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं अग्नये नमः आवयामि स्थापयामि आवयामि स्थापयामि ह्रीं सोमाय नमः आवयामि स्थापयामि ईशानाय नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं ब्रह्मणे नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं अनन्ताय नमः आवयामि स्थापयामि ह्रीं त्र्यंबक महादेव ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू आबाद रहे तू आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन એમને આંચવા માટે એમને જે રસ છે દાખલા તરીકે અભી આપણે ચર્ચા કરતા હતા એટલે એમને દિવાલોમાં અને આરસીસી રોડમાં રસ નહીં એમને ગામનો વિકાસ એમની ભાવના જુઓ એમનો ગામનો વિકાસ એટલે શિક્ષણ આપણી પેઢી આના પછીની પેઢી ભણે ગામમાં 50-100 વર્ષ સરકારી નોકરી કરશી અને 5 પૈસા કમાશી તો ગામમાં કોક આવશે તો ગામનો વિકાસ દેખાય એટલે દિવાલો બનાવવાથી અને આરસીસી રોડ કરવાથી અથવા આ ધોવણ આ વગર ધોવણ तुझ पे कोई गम કે શિક્ષણ માટે અને જો શિક્ષણ હશે તો બધું હશે કોઈ તકલીફ નહીં પડે શિક્ષણ હશે તો સમજણ હશે અને સમજણ હશે તો બધું કામ સરળ થશે તો એ માટે હવે ભાવિ સમય માટે આપણે જ્યારે બંને નેતાઓની બંને મહાનુભાવોની જ્યારે જરૂર છે ત્યારે આપણે બિલ્ડિંગ બનાવવું પડશે બિલ્ડિંગ માટે સ્ટાફ માટે બધી ધારાસભ્ય શ્રી સાહેબશ્રીની જરૂરિયાત પડશે તો આ તબક્કે
માનનીય સાહેબશ્રીને આપણે વિનંતી કરીએ કે આ ગામની જે જરૂરિયાત છે એ શિક્ષણની ખૂબ જરૂરિયાત છે, તો એના માટે બિલ્ડિંગ માટે અને જમીન માટે જ્યારે એમની જરૂર પડે તો આપણને સાથ અને સહકાર આપે, સાથે ગામ પણ ખૂબ સહકાર આપશે સાહેબશ્રીને એવી આશા રાખું છું. તો સાહેબશ્રીને વિનંતી કરું કે આ બાબતે આપના બોલ સૂચવશો. ભારત માતા કી શંખેશ્વરી માતાની, રામેશ્વર મહાદેવની આજે આપણી સરકારી માધ્યમિક શાળાની જે માગણી હતી અને એનો શુભારંભ કરવાનો આ કાર્યક્રમ, અને આજે સોમવતી અમાસના દિવસે યજ્ઞનો સરસ સુંદર કામગીરી ચાલી રહી છે, પૂજા થઈ રહી છે, અને એ પ્રસંગે આપણે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત જીતુબા, આપણા ગામના જ ડેલિકેટ ભાઈ કનુભાઈ, અમારા ભરતભાઈ, ગામના તમામ અગ્રણીઓ, વડીલો, માતાઓ, બહેનો, યુવાનો, આપણે ગામની પ્રગતિ કરવી છે, આપણા વિસ્તારનો વિકાસ કરવો છે, આપણા ગામને સુખી કરવું છે, આપણી આગામી પેઢી, આપણી નવી પેઢીને સુખી કરવી છે. આપણે એમને કેટલા પૈસા આપીશું એ મહત્વનું નથી, આપણે એમને શિક્ષણ આપીશું તો ચોક્કસ એ એમની પોતાની મેળે વધારે આગળ જઈને આપણે આપેલા પૈસા કરતો વધારે પૈસા કમાઈ અને આપણી પેઢીને પણ ઉજાગર કરશે, આપણા ગામને ઉજાગર કરશે, અને આપણે સાધન સંપન્ન અને સુખી થઈશું. એટલે ગામવાળાની એક મોટી માગણી કે સાહેબ મારા ગામની અંદર માધ્યમિક શાળા શરૂઆત થાય એ માટે પ્રયત્ન કરો. અને એમાં આપણા જયશંકભાઈ આચાર્ય હતા, એમને 2017-18 બીજ વાવ્યું હતું. કોરોના આવી ઉપરથી ગયો ને એ બીજ વાવેલી એ પાણી ન પાવાથી એ બળી ગયું અને સ્કૂલ આવેલી જતી રહી. પછી મારા ભાગે લમણે આ બધા આગેવાનો વળગ્યા અને કે સાહેબ ગમે તે કરો, અમારા ગામમાં હાઈસ્કૂલ લવરાવો. એમાં જયશંકભાઈ હતા, એમાં ગોવિંદભાઈ ચૌધરી હતા, એમાં નાનજી કાકા હતા, આપણા રગજીભાઈ, દલજીભાઈ, બધા આગેવાનો સતત મારા જોડે પ્રયત્નશીલ હતા. અને 1.5 વર્ષથી હું અહીંયા ચૂંટાઈ આપણા બધાના જે લોકોએ સહકાર આપ્યો હતો અને આ પદ આપી છે એમાં આપ્યો છે બધાનો આભાર, નથી આપ્યો એ બધાનો આભાર. બધાને સાથે લઈને આપણા ગામની પ્રગતિ કરવી છે. મને જાણવા મળ્યું કે 1.5 વર્ષથી સતત આ કનુભાઈ આપણા આગેવાન હતા, એ પણ દોડતા હતા, પણ ગોવિંદભાઈ એમાં જ્યારથી અહીંયા હું આવ્યો એટલે જો ગાડી લઈને જવું હોય તો એમની ગાડી હોય તો એમને આ બધા જો લોકોને લઈ ગયા ને વારંવાર ત્યાંથી ગોધીનગર જઈને આવી એટલે 2-2.5 રૂપિયા ઓછા થાય, નોંધી કાકા થાય ને ઓછામાં ઓછા, ડીઝલ હોય, ખાવાનું હોય. દર ગુરુવાર સોમવાર મંગળવારે ગમે ત્યારે મને કે સાહેબ અમે ગાંધીનગર આવીએ છીએ. એટલે કીધું આવો. મેં કીધું આમ નહીં આવો તો ચાલશે, હું જઈ આવીશ, પણ એમને ભરોસો ના હોય સાહેબ પણ જોય કે ના જોય. એટલે મારા પાણ આવી જાય મંગળવારે, અને નોંધી કાકા તો ખાસ. એટલે બધા ભેગા થઈ અને આપણે પ્રયત્ન કર્યો. હમણાં પહેલી વાત થઈ એમ તમારા આગેવાનો જાગ્યા એનું આપણને પરિણામ મળ્યું છે. હજુ સ્કૂલ જ મંજૂર થઈ છે, હજુ આપણે એનું મકાન બનાવવાનું છે, પાયા એને જમીન મંજૂર કરાવવાની છે. આ બધું જ હજુ કરવાનું છે. એટલે આપણે જો જરૂર પડશે ને તો રજૂઆત કરીને આ બધો જ પ્રયત્ન કરી લાવીશું. પણ મારા બધા આગેવાનો ભાઈ, અમારા તલાજી ને શોભાજી ના બધા જે આગેવાનો હતા ને, પુના બીજા હતા આપણા ભાઈ હાથીભાઈ, બધા આગેવાનો એક થાવ, એક થઈને આપણે આ ગામમાં જો આપણે હાઈસ્કૂલ મંજૂર કરી લાયા અને સરસ બિલ્ડિંગ મળશે
તો આગામી પેઢીઓ સુધી આપણે એમને અહીંયા બાળકોને, કન્યાઓ, દીકરીઓને અને દીકરાઓને બધાને શિક્ષણ આપીશું. અને જ્યારે દીકરી શિક્ષણ મેળવે છે ને એટલે 2 ઘર ઉજાડે છે. 2 ઘર, દીકરી પોતાનું પિયર અને સાસરી બંને ઉજાગર કરે છે, એમને આગળ લઈ જાય છે. અને એક સુમાતા 100 શિક્ષકોની ગરજ સારે છે. એક સારી માતા એટલે આપણે શિક્ષણ મેળવેલું હોય તો એ દીકરી આપણને આખા પરિવારને, આખો આપણી પેઢીને તારે છે. એટલે મિત્રો, મારા બધા જ આગેવાનોને હું વિનંતી કરું છું, તમે એક થાઓ. જો જરૂર પડે હું સાથે છું, પણ આપણે બધા કહીએ છીએ ને 2 હાથે તાલી પડે, 2 હાથે તાલી પડે ને, 1 હાથે તાલી પડે. જો જરૂર પડે તો હું આવીશ, અને મારે જરૂર પડે આખા ગામે રહેવું પડશે. આ તમારે બધાએ, અમારા તલાજી ને હાથીજી ને અમારા જે બધા આગેવાનો છે, સોમાજી ને બધાને એક થાવ. ગામની તમારે અંદર ગામનું રાજકારણ હોય એટલે તમે જે કરતા હોય, હું કદી વચ્ચે નહીં આવું. મારા માટે આખું ગામે, બધા જ ગામના વડીલો, આગેવાનો, હું વ્યક્તિગત કોઈ પણ આખા વિસ્તારમાં કોઈ ગામના નાના રાજકારણમાં કદી રસ લેતો નથી. પણ ગામનો આખો જ્યારે વિકાસ કરવો હોય તમે બધા આગેવાનો ભેગા થાવ. અને જો જરૂર પડે તો મારી, હું આપણી સાથે છું. આ મળવો આપણે બાંધવો પડે છે ને, વાર તહેવારે મળવો બાંધવો પડે, એ શેડ કરવો પડે. એવો એક શેડ હોય, એક શેડ કરવો હોય, આવો હોય તો આપણે મળવો બાંધવો. ને આપણે નાનો મોટો કોઈનો પ્રસંગ હોય ને તો આપણે આ ખર્ચો 30-40 હજારનો કરવો ના પડે. મને હમણાં કનુભાઈ કહેતા હતા, સાહેબ મને રોડ આલો, મને વરંડો આલો. મેં કીધું આ રોડ ને વરંડા તો આપણે ઘણા નહીં કરીએ ને તો કાલે થશે. હવે આ તો રોડની વાત ન કરી. હું અત્યારે રસ્તામાં આવતો હતો, ત્યાં આવતે તો જે વસાઈથી આ બાજુ આવું તો 2 માર્ગીય રોડ ફોડો છે. અહીંયા આવતો રોડ ફોડો નથી. આવતાની સાથે સીધો જે સીપુના એન્જિનિયર છે ને, પાલનપુર બી આવે છે, આપણા મહેસાણા જિલ્લામાં નહીં, ખેરાલુમાં નથી. ધારાસભ્ય તોથી સીધો ફોન કર્યો કે ભાઈ મારી રજૂઆત અગાઉ હતી, મેં મોકલેલી છે, હજુ સુધી આ રોડ ફોડો થયો નથી. આ રોડ મારે ફોડો કરવાનો છે. તમે માગવા ના આવો તો ધારાસભ્ય ફરતો રહે, એને ખબર હોય કે અહીંયા જરૂર છે. તમારા વગર માગે વિસ્તારમાં શું જરૂર છે, દરેક ગામની જરૂર છે, મને ખબર છે. હું ખબર રાખી અને જો જરૂર પડે તો રજૂઆત કરું છું. અને જે જગ્યાએ આપણે ઓબો હોય તો જ કેરી મળે. લેબડા ફાણ જઈએ તો આપણને તો કેરી ના મળે. એટલે મારે શું માગવું ને ક્યાં માગવું એ મને ખબર હોય તો હું રજૂઆત કરું તો ત્યાંથી લઈને આવી શકું. એટલે આ બધો વિષય પણ ભણેલો માણસ હોય તો ફેર પડે. અને બધા જ આગેવાનોને, બધા જ સમાજોને સાથે લઈને ચાલું છું. તમને બધાને ક્યારેય મનમાં હર્ષોક નહીં રાખવાનું. મારા લાયક કામ હોય તો અમે આપજો. અને આ શેડ જે અગાઉ છે ને એ આગામી આ વર્ષે નહીં તો આવતા વર્ષે રગજીભાઈ ગોવિંદભાઈ આ બધાને કહું છું 5 લાખ ગમે તેમ કરી અને આ શેડ કરી દઈશું. આ વર્ષે નહીં તો આવતા વર્ષે. આ કનુભાઈને 2 માગતા હતા, હું બીજો નાનો મોજી કાકા નાના રોડમાં પૈસા ગ્રાન્ટો ના માગતા તમારે. હા, આપણે પ્રયત્ન કરી ધારાસભ્ય ફંડમાંથી વ્યવસ્થા કરી આ ચોક્કસ ખાતરી આપું છું કે તમારો શેર થઈ જશે. અને આપણે વાર તહેવારે આપણે કરવું પડે કરીશું. અને અહીંયા બોલાવી અમારું સન્માન કર્યું, અમારું સ્વાગત કર્યું એટલે બધા લોકોનો આયોજકોનો હું દિલથી આભાર માનું છું. અને ખાસ મારા યુવા મિત્રો હું કહું છું કે આગેવાનો મારા જેવા હોય ને એ પોતાનું અંગત સ્વાર્થ જ વિચારે. આપણે આપણો આગેવાન આપણા વિસ્તાર માટે શું સારું કરે એવો આગેવાન જુઓ. કોઈ સમાજ કે કોઈ એવું ના જોઈએ કાલે મારાથી જીતુબાનું ઊંધું પડ્યું તો જીતુબા મારાથી જુદા જાય તો જતા રહે. કાલ હું તો મારા સાથે જે યુવા મિત્રો છે ને એમને ગાંધી કાકા કહું છું, આજે હું ભાજપ અંગાથી જોડાયેલો છું. હિન્દુ વિચારધારાથી આ પાર્ટી ચાલે છે અને વિસ્તારનું ઘણું કામ કરી રહ્યા છે. નરેન્દ્રભાઈનું સ્વપ્ન એટલું મોટું છે કે આપણે સમાજના તમામ આગેવાનો,
તમામ લોકો સાધન સંપન્ન સુખી થાય અને દરેકને રહેવા ઘર મળે, બધાને શિક્ષણ મળે, આરોગ્યની સુવિધા મળે, એ બધી ચિંતા આ નરેન્દ્રભાઈ કરતા હોય અને કાલે મારે પાર્ટીથી મને થોડું દોઢું પડે અને હું પાર્ટી છોડી દઉં તો હું મારા આગેવાનો કહું તમે મારા અંગાથી કદી તમારું નામ બગાડતા નહીં, તમારે કદી નહીં જવાનું. એટલે આપણે પાર્ટી સાથે રહેવાનું, કોઈ વ્યક્તિ અંગાથી નહીં. અને તમારા લીધે મોર હંમેશા 500થી રળિયામણો છે. તમારા બધાના સહયોગથી જ મારી તાકાત આગળ વધે છે. તમારું કામ પડે એટલે તલાજી તમારા પડકે હું બધા આગેવાનો સાથે, અને મારું કામ પડે ત્યારે તમે બધા ભેગા થઈ અને રહેજો. જો જરૂર પડે હું આપણી સાથે છું. ફરીથી બધાનો દિલથી આભાર માનું છું. बाद में नैना अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो. मैं न लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो. गिनूंगा मैं आके तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं. जब कभी हल्की हल्की बरखा आए, जब कभी दिल भी सा जाए, जब कभी हल्की हल्की बरखा आए, उस पर झोंका एक बन के आऊंगा मैं. उस पर जुल्फे पल के दामन छू जाऊंगा. तेरी पलकों पे हो साए जो मेरे नैना अश्क न हो आंसू करते हमें कमजोर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो.